اگر ہم خالی ہاتھ واپس خیمہ گاہ میں گئے تو شاید امیر حسین ہم پر ناراض ہوں، اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبے سے قطع نظر ازراہ دوستی ہمیں کچھ گھوڑے اور بھیڑیں عنایت کر دیں تاکہ ہم اپنے امیر کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ ہم اپنے مہمانوں کی خاطر مدارت دل کھول کر کرتے ہیں۔ شاہ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، آپ چلنے کی تیاری کریں، ہم 50 گھوڑے اور 100 بھیڑیں آپ کے ساتھ کر دیں گے۔ بہت بہت شکریہ شاہ شوش کا، تاتاری سردار خوش ہو کر بولا اور پھر فوراً ہی اٹھ کر اپنے ساتھیوں میں آ گیا۔ کیوں، ہم نے کیسا سودا کیا سردار؟ شاہ شوش نے بڑی تمکنت سے سرداروں سے پوچھا۔ یہ سب آسمانی دیوتاؤں کی مہربانی ہے، ایک پروہت نے کہا، ورنہ یہ تاتاری جان کا جنجال ہیں، جس سے چمٹ جائیں اس کا خون تک چوس لیتے ہیں۔ تاتاریوں نے فوراً اپنے گھوڑوں پر کاٹھیاں چڑھائیں اور سوار ہو کر شاہ شوش کو سلام کرنے کے لیے آئے۔ شاہ شوش نے حسب وعدہ گھوڑوں اور بھیڑوں کا انتظام کرا دیا تھا۔ یہ جانور تاتاریوں کے حوالے کر دیے گئے اور وہ خوشی خوشی واپس ہو گئے۔ شاہ شوش اور اس کے سردار اپنی جگہ خوش تھے کہ 50 گھوڑوں اور 100 بھیڑوں پر سودا ہو گیا، ورنہ تاتاری نہ جانے کیا غضب ڈھاتے۔ شاہ شوش نے اسی جگہ خیمے لگا رکھے تھے۔ اسے امید تھی کہ اس کا رب اور ربیہ واپس آئیں گے، لیکن جب وہ واپس نہ آئے تو وہ بڑا دل شکستہ ہوا۔ سب سے زیادہ افسوس اور صدمہ ششبیل کو تھا۔ سرائیلی جوان اپنے وعدے کے مطابق اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ ششبیل جب سوچتی تو اس کا دل بیٹھنے لگتا۔ اس نے بھائی کے سامنے جو دعویٰ کیا تھا وہ جھوٹا پڑ رہا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور دیوتاؤں کی واپسی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ شاہ شوش نے اب تک جتنی لڑائیاں جیتی تھیں، رب اور ربیہ کے بت اس کے ساتھ رہے تھے۔ اس کے خیال میں ان تمام لڑائیوں میں اسے بتوں کی برکت کی وجہ سے کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ آخر خداؤں کی واپسی سے نا امید ہو کر شاہ شوش نے چوغان پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا اور لشکر کو حکم دیا کہ خیمے ڈیرے اکھاڑ کر اپنے علاقے شوش جانے کی تیاری کریں۔ قاعدے کے مطابق نصف سے زیادہ خیمے اکھاڑ کر منزل کی طرف روانہ کر دیے گئے تاکہ جب لشکر وہاں پہنچے تو اسے خیمے تیار ملے۔ نصف خیموں کے ساتھ شاہ شوش نے اپنے لشکر کے ساتھ وہ رات اسی جگہ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دوپہر سے شام اور پھر رات ہو گئی۔ خیموں کے باہر الاؤ اور اندر مشعلیں روشن ہو گئیں۔ شاہ شوش اس رات بہت مزمحل، اداس اور دل برداشتہ تھا۔ اس نے شام ہی سے شراب پینا شروع کر دی، حالانکہ اس نے ششبیل سے وعدہ کیا تھا کہ اب زیادہ شراب نہیں پیے گا۔ ابھی رات کا پہلا پہر ہی تھا کہ خیمے کے باہر گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آئی۔ شاہ شوش نشے میں تھا، لیکن اسے تاتاریوں کے واپس آنے کا دھڑکا لگا ہوا تھا، اس لیے چوکنا ہو گیا اور بڑھ کر تلوار اٹھا لی۔ ششبیل نے بھی اپنی تلوار سنبھال لی۔ قبائلی لڑکیاں اور خواتین اہم موقعوں پر مردانہ وار جنگ میں حصہ لیتی تھیں۔ شاہ شوش باہر نکلنے والا تھا کہ اس کے کان میں پہرے دار کی آواز آئی جو اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ شاہ شوش کے اشارے پر ششبیل ایک پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ شاہ نے پہرے دار کو آواز دی اور اس کے ساتھ ہی شاہ کا نائب بھی اندر آ گیا۔ شاہ شوش کو مبارک ہو۔ پہرے دار کی بجائے شاہ کے نائب نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ایک جوان کسی دور علاقے سے آیا ہے، اس کا بیان ہے کہ وہ رب اور ربیہ شوش کے بارے میں مبارک خبر لے کر آیا ہے۔ فوراً بلاؤ اسے، تم نے اسے باہر کیوں چھوڑا ہے؟ شاہ شوش نے شراب کے برتن ایک طرف کر دیے اور آنے والے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی ششبیل کے دل میں پنکھے سے لگے تھے۔ وہ امید و بیم کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ایک دل کہتا تھا کہ سرائیلی جوان نے وعدہ وفا کیا اور آنے والا شوش کے خداؤں کو واپس لایا ہے۔ پھر وہ اس خیال کی خود ہی تردید کر دیتی کیونکہ نائب نے صرف یہ اطلاع دی تھی کہ آنے والے کے پاس خداؤں کی کوئی اہم خبر ہے۔ غرض مخبر یا قاصد کے آنے تک یہ چند لمحے ایک بوجھ بن کے ششبیل کے ذہن اور دل کو مسلتے رہے۔ آخر خیمے کا پردہ اٹھا۔ آگے پہرے دار تھا، اس کے پیچھے شاہ کا نائب اور ان دونوں کے عقب میں وہ تھا جسے دیکھ کر ششبیل کا دل سینے میں اس زور سے اچھلا کہ اسے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ عقب میں آنے والا شوش کے خداؤں کا چور سرائیلی جوان تھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے خیمے میں داخل ہوا تھا اور نظریں نیچے کیے شاہ شوش کی طرف آہستہ آہستہ دیکھ رہا تھا۔ سرائیلی جوان اس وقت اپنے قبائلی کپڑوں میں تھا اور ایک بیش قیمت ہیرا اس کی پگڑی میں جڑا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں ریشم کا ایک تھیلا تھا اور پشت پر ایک لمبا سا تھیلا تھا جس میں سامان بھرا تھا۔ تم کون ہو اور کیا خبر لائے ہو؟ شاہ شوش نے سرائیلی جوان کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ اے شاہ عالی مقام، میں قبیلہ چوغان کے سردار اعلیٰ کی طرف سے امن، دوستی اور باہمی تعاون کا پیغام لایا ہوں۔ میں قبیلہ چوغان کا، تم ہمارے خداؤں کے حوالے سے کیا خبر لائے ہو؟ شاہ شوش نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ تم یا تمہارا قبیلہ رب اور ربیہ شوش کے بارے میں کیا خبر رکھتے ہیں؟ شاہ محترم، سرائیلی نے نظریں ملائے بغیر کہا، آسمانی رب اور ربیہ شوش کے بارے میں ہمارے سردار اعلیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ کے رب اور ربیہ ناراض ہو کر چوغان قبیلے میں تشریف لے آئے ہیں۔ چوغان قبیلے میں؟ شاہ شوش نے حیران ہو کر پوچھا، تم لوگوں نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اے شاہ شوش، سرائیلی نے اطمینان سے جواب دیا، دیوتا یا خدا آپ کے ہوں یا ہمارے، وہ ہم سب کے لیے قابل احترام اور لائق پرستش ہے۔
हमारे कबीले ने उनको कुर्बानियां पेश की, उनके गैज़ व गज़ब को ठंडा किया और आपकी तरफ से माजरत करके उनसे माफी मांगी। फिर क्या हुआ? शाह शौश ने बेचैनी से पूछा। रब और रबिया शौश ने आपको माफ कर दिया है शाह शौश, सराइली ने जवाब दिया और नजरें उठाकर शाह शौश को देखा। हम चौगान के सरदार आला के शुक्रगुजार हैं, शाह ने बड़ी नरमी से कहा। हम चौगान सरदार के अमन और दोस्ती के पैगाम को कबूल करते हैं और ऐसी ही ख्वाहिशात का उनके लिए इजहार करते हैं, लेकिन अब हमारे खुदा कहाँ हैं और क्या उन्होंने वापसी के लिए किसी किस्म की कुर्बानी का मुतालबा किया है? हम उनकी खुशनुदी के लिए अपनी अजीज तरीन चीज भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ऐ शाह शौश, सराइली ने अब जरा रोब से कहा। रब और रबिया शौश को मालूम हो गया है कि आप और आपके कबीले वाले अपनी गलतियों पर नादिम हैं, लेकिन जंग को हमेशा के लिए खत्म होने को तैयार हो गए हैं, इसीलिए वो बगैर किसी शर्त और कुर्बानी के वापस आ गए हैं। कहाँ हैं हमारे खुदा? शाह ने खेमे में नजर दौड़ाते हुए दरियाफ्त किया। ऐ शाह शौश, सराइली ने शाह शौश के जवाब को नजरअंदाज करते हुए कहा। आपकी एक देरीना ख्वाहिश ये थी कि चौगान कबीले में पनाह लेने वाला रुबाब बजाने का माहिर दरबार में आ जाए और इसीलिए आपने कबीला चौगान पर हमला करने का फैसला किया था। आपकी इस ख्वाहिश के मुताबिक आपके खुदाओं ने चौगान सरदार को हुक्म दिया है कि वो दाराब को आपके दरबार में भेज दे ताकि आप दोनों के दरमियान दोस्ती के रिश्ते मजबूत और उस्तवार हो सकें। फिर क्या तुम्हारे सरदार ने हमारे खुदाओं की हुक्म की तामील की है? शाह ने पूछा। खुदाओं की नाफरमानी कौन कर सकता है ऐशा? सराइली ने फौरन जवाब दिया। चौगान के सरदार ने रब और रबिया शौश के हुक्म की तामील में न सिर्फ आपके खुदाओं को इज्जत के साथ आपकी तरफ वापस कर दिया है, बल्कि रुबाब के माहिर दाराब को भी उनके साथ कर दिया है। लेकिन वो तो अब तक यहाँ नहीं पहुंचे। शाह शौश को घबराहट पैदा हुई। वो चौगान से कब रवाना हुए थे? ऐ शाह शौश, आप फिक्र न करें। ये कहते हुए सराइली ने थैले में हाथ डाला और उसमें से रेशम में बंधा हुआ एक बंडल निकाला और दूसरे लोगों की नजरें रेशमी बंडल पर जमकर रह गईं। सराइली ने बड़ी एहतियात से बंडल खोला। रेशम में रब और रबिया की मूर्तियां लिपटी हुई थीं। इन मूर्तियों को आंखों से लगाकर उसने बोसा दिया, फिर वो शाह की तरफ बढ़ा। लीजिए शाह शौश, संभालिए अपने खुदाओं को। सराइली ने मूर्तियां शाह शौश के हाथ में दे दी। शाह ने भी मूर्तियों को बोसा दिया, फिर उन्हें फर्श पर रखकर उनके सामने सजदे में गिर गया। शाह शौश के नायब और पहरेदार ने उसे सजदे में देखा तो वो भी फौरन सजदे में चले गए। सराइली जवान के होंठों पर मुस्कुराहट थी और वो बड़ी दिलचस्पी से इस मंजर को देख रहा था। उस वक्त सराइली की नजर शाह की पुश्त की जानिब लटके हुए पर्दे पर पड़ी, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता लहरें सी पैदा हो रही थीं। उसने पर्दे को गौर से देखा। खेमे में हवा न थी और शम्मा की लौ भी सीधी थी। सराइली की नजरें पर्दे पर लगी थीं। पर्दा जरा सा एक तरफ सरक गया। सराइली का दिल खुशी से खिल उठा। उसे शशबील का चांद सा मुखड़ा मुस्कुराता हुआ नजर आ गया था, मगर फिर फौरन ही नजरें नीची करनी पड़ी। शाह शौश सजदे से सर उठा रहा था। ऐ जवान, तूने हमारे खुदाओं का जो एहतराम किया है उसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। शाह शौश ने दो जानू बैठते हुए कहा। चौगान से हमारा कोई झगड़ा नहीं रहा। हम अपने इलाके की तरफ वापस जा रहे थे, लेकिन अब हमें कोई जल्दी नहीं है। हमारे रब और रबिया वापस आ गए हैं। हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अगर तातारियों ने इस तरफ का रुख किया तो रब्बे शौश की कसम, हम उन्हें इबरतनाक किस्म की सजा देंगे। हमारे खुदा दूर का सफर करके आए हैं। हम चाहते हैं कि वो कुछ दिन आराम कर लें, फिर वापसी का फैसला करेंगे। शाह आली मकाम, शाह के नायब ने लुकमा दिया। हमारे मोहसिन सराइली जवान ने खुदाओं की वापसी के अलावा कुछ और भी कहा था। और क्या कहा था? शाह शौश सोचते हुए बोला। मैं बताता हूँ शाह मोहतरम। दाराब मुस्कुराया। मैंने अर्ज किया था कि चौगान सरदार ने आपकी पहली शर्त भी कबूल कर ली है और कबीले में पनाह लेने वाले सराइली कबीले के दाराब को भी खुदाए शौश के साथ ही आपके पास भेजा है। ये वही दाराब है जिसके रुबाब बजाने की आजकल तमाम कबाइल में धूम मची हुई है और आपने उसका मुतालबा किया था। दाराब? शाह शौश खुशी से चिल्लाया। हाँ, हमने यही नाम सुना था। उसके रुबाब बजाने का जिक्र तो आजकल हर खासो आम की जबान पर है। दाराब अब तक क्यों नहीं पहुंचा? ऐसे माहिर फनकार से हमारे कबीले को चार चांद लग जाएंगे। हम उसे सर आंखों पर बिठाएंगे। तुम फौरन जाओ और उसे लेकर आओ। अगर वो हमारे पास आने से खौफजदा है तो उसे यकीन दिलाओ कि हम उसे चौगान कबीले से ज्यादा इज्जत देंगे। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। सराइली जवान ने पुश्त पर लटका हुआ लंबा सा थैला उतारा और शाह के सामने रख दिया। शाह आली मकाम, और दाराब की ये ख्वाहिश थी कि उसे आपके बड़े दरबार में जगह मिले। उसने थैला खोला और उसमें से एक रुबाब निकाला। सारंगी की मानिंद बने हुए इस साज को तुर्किस्तान में बड़ा रिवाज था। ये तो रुबाब है। क्या ये उसी माहिर फन का रुबाब है? शाह ने बेचैनी से पूछा। शाह शौश ने सही अंदाजा लगाया है। ये कहते हुए सराइली जवान ने पुश्त के पर्दे पर एक तायराना नजर डाली और सर झुकाकर बोला। ये रुबाब दाराब का है और दाराब इस वक्त शाह शौश के सामने खड़ा है। तुम दाराब हो? वही मशहूर फनकार? शाह की आंखें हैरत से फट गईं।
شاہ شوش کا نائب اور خیمے کا پہرے دار بھی حیرت بھری نظروں سے داراب کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے اس کے فن کی بہت تعریف سنی تھی، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا عظیم فنکار خود ہی ان کے پاس آ جائے گا۔ داراب نے شاہ کو جواب دینے سے پہلے ایک اچٹتی سی نظر پردے پر ڈالی۔ اسے محسوس ہوا کہ مسکراتی ہوئی آنکھیں اس کی طرف بڑی بےتابی سے دیکھ رہی ہیں۔ داراب بولا، داراب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اب یہ شاہ کی مرضی ہے کہ چاہے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی خدمت میں قبول کریں یا ایک بیکار آدمی سمجھ کر ٹھکرا دیں۔ تم بیکار آدمی نہیں ہو داراب، شاہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ تمہیں ہم وہ عزت و توقیر دیں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر شاہ نے اپنے نائب کو مخاطب کیا، ایک عظیم الشان جشن کا انتظام کرو۔ ہمارے رب واپس آئے ہیں اور داراب اپنے فن سے ہمیں خوش کرے گا اور ہم اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ شاہ نے نائب کو کچھ اور ضروری ہدایات دے کر داراب کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ لوگوں کے جاتے ہی اس نے پہلے تو رب اور ربیہ شوش کو سونے کے پیالوں میں ڈھانپ دیا، پھر شراب کا پیالہ منگا کر مینوشی شروع کر دی۔ ششبیل پردے کے پیچھے سے نکل کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ وہ بھی اس قدر خوش تھی کہ اس نے بھائی کو شراب پینے سے نہیں روکا اور شاہ شوش نے بہن کی طرف سے ڈھیل پا کر پیالے بھر بھر کر پینا شروع کر دی اور اس وقت تک پیتا رہا جب تک پیالہ اس کے ہاتھ سے گر نہیں گیا۔ اب شاہ شوش نشے میں دھت بستر پر اوندھا پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ ششبیل اس کے قریب ہی بیٹھی تھی، لیکن شاہ کی طرف توجہ دینے کی بجائے وہ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ ششبیل کو جب یقین ہو گیا کہ شاہ شوش نے اس قدر شراب پی لی ہے کہ کل دوپہر سے پہلے اسے ہوش آنا ممکن نہیں، تو وہ خیمے کے دروازے کے پاس گئی اور پہرے دار کو حکم دیا کہ اس کی خاص کنیز کو فوراً بلا کر لائے۔ اس نے پہرے دار سے بہانہ کیا کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور وہ کنیز سے اپنے لیے دوا منگوانا چاہتی ہے۔ خیمے کا پہرے دار ششبیل کی کنیز کو آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا اور کسی قدر اس کی طرف مائل بھی تھا، اس لیے وہ خوشی خوشی کنیز کو بلانے چلا گیا۔ ششبیل کی کنیز کو اس وقت بلاوے پر تعجب سا ہوا۔ جب یہ دونوں خیمے پر پہنچے تو ششبیل خیمے کے دروازے کے باہر کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کنیز شہزادی کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور اس کے وسوسے ختم ہو گئے، کیونکہ راستے بھر پہرے دار اس سے الٹی سیدھی باتیں کر کے اس کے کان کھاتا رہا تھا اور دل ہی دل میں وہ ڈر رہی تھی۔ ششبیل کنیز کو ساتھ لے کر خیمے کے ایک کونے میں جا کر کھڑی ہوئی اور دیر تک دونوں کھسر پھسر کرتی رہیں۔ پھر کنیز خیمے سے باہر نکلی۔ کیا تم واپس آ رہی ہو؟ پہرے دار نے محبت سے پوچھا۔ کنیز کہنے لگی کہ شہزادی کی طبیعت اچھی نہیں، میں دوا لے کر ابھی واپس آتی ہوں۔ کنیز نے کچھ اتنی نرمی سے کہا کہ پہرے دار کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایک بار اور تمہارا دیدار ہوگا۔ کنیز قدم بڑھا چکی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گئی اور بولی کہ ایک بار نہیں کئی بار۔ وہ مسکرا دی تو پہرے دار ریشہ ختمی ہو کر رہ گیا۔ یعنی آج رات تم خیمے میں ہی رہو گی؟ کنیز نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں شہزادی کو اس حال میں اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤں؟ نہیں نہیں، پہرے دار نے دانت نکال دیے، میں چاہتا ہوں کہ تم روز اس خیمے میں رہا کرو تاکہ… کنیز ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ پہرے دار نامعلوم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کنیز واپس آئی۔ وہ مٹکتی بل کھاتی اندر چلی گئی۔ ذرا دیر بعد کنیز پھر واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں پیالہ اور دوسرے میں لکڑی کا ایک بڑا سا گول سا برتن تھا۔ اس طرح لکڑی کے برتن شراب رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کنیز نے شراب اور پیالہ پہرے دار کے حوالے کر دیا اور کہنے لگی کہ اسے سنبھالو، چپ چاپ اسے پیتے رہو، بڑی مہربانی تمہاری۔ پہرے دار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ کنیز تنک کر بولی۔ خبردار کوئی آواز نہ ہو، شہزادی بیمار ہیں، اطمینان رکھو، میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا۔ پہرے دار سہم گیا۔ اسے ڈر ہوا کہ کنیز کہیں اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ کنیز خیمے میں جاتے جاتے پلٹ کر بولی کہ ایک بات کا اور خیال رکھنا، مجھے ابھی کئی بار باہر جانا پڑے گا، شہزادی بیمار ہیں، تم اب آتے جاتے مجھے ٹوکنا مت، چپ چاپ بیٹھے رہنا۔ کنیز اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اندر چلی گئی۔ پہرے دار شراب پا کر خوش ہو گیا تھا۔ کنیز کے جاتے ہی اس نے پیالہ بھرا اور غٹ غٹ پی گیا۔ یہ شراب شاہ شوش کے لیے آئی تھی جو اس کے پینے سے بچ رہی تھی۔ شاہ اعلیٰ درجے کی شراب پیتا تھا جو بہت زیادہ تیز ہوتی تھی۔ پہرے دار ایک ہی پیالے سے مست ہو گیا۔ دوسرا پیالہ بھرا تھا کہ کنیز پھر خیمے سے نکلی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ایک طرف چلی گئی۔ پہرے دار شراب پینے میں مصروف ہو گیا۔ کنیز تیز مگر احتیاط سے قدم اٹھاتی خیمے کی قطاروں کے پاس سے گزر رہی تھی۔ شاہ شوش نے پہلے روانگی کا اعلان کیا تھا، اس لیے لوگ صبح کو روانہ ہونے کے لیے تیاریاں کرنے لگے تھے، مگر پھر شاہ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور دوسرے دورہ جشن کا اعلان کرا دیا۔ جشن کے نام سے لوگ خوش ہو گئے کیونکہ ایسے موقعوں پر انہیں شراب پینے کے علاوہ دوسری بھی تمام بےہودگیوں کی اجازت ہوتی تھی۔ وہ مطمئن ہو کر اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے۔ جو جاگ رہے تھے وہ الاؤ کے گرد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ششبیل کی کنیز کو سبھی پہچانتے تھے، اس لیے کسی نے اسے ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کنیز خیمے کی قطاریں گنتی ہوئی بڑھ رہی تھی۔ ایک خیمے کے پاس وہ ٹھہری
बाहर अंधेरा था, अंदर एक शम्मा जल रही थी। कनीज ने दरवाजे के पास पहुंचकर पैर इधर उधर घुमाया जैसे कुछ टटोल रही हो। उसका पैर एक छोटे से पत्थर से टकराया। कनीज ने बैठकर पत्थर पर हाथ रखा। जब उसे इत्मीनान हो गया तो उसने आहिस्ता से पर्दा हटाकर अंदर झांका। एक शख्स बिस्तर पर चित लेटा था। कनीज ने गौर किया, शम्मा की मध्यम रोशनी में उसने दाराब को पहचान लिया। वो दाराब ही था, उसका दाराब। दाराब, उसने अंदर दाखिल होकर आहिस्ता से आवाज दी। दाराब चौंक कर बैठ गया। तुम शशबील, तुम? उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ, मैं ही हूँ, शशबील मुस्कुराती हुई बोली। दाराब कहने लगा कि लेकिन इस वक्त किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? शशबील के लबों पर दिल फरेब तबस्सुम था। कहने लगी कि देखा क्यों नहीं? बुतों ने मुझे इस तरफ आते देखा है। फिर टोका तो नहीं किसी ने? दाराब के खौफ में अब ताज्जुब भी शामिल हो गया। शशबील की मुस्कुराहट में इजाफा हो गया था। कहने लगी कि कोई टोकता कैसे? ये कपड़े मेरी कनीज के हैं और वो मेरा लिबास पहने शाह शौश के खैमे में मौजूद है। दाराब ने हैरान नजरों से देखते हुए कहा, शाह शौश जाग पड़े तो क्या होगा? कनीज यकीनन कत्ल कर दी जाएगी, फिर तुम और मैं। वो कहते कहते रुक गया। शशबील ने मुस्कुराकर उसकी बात पूरी कर दी। कहने लगी कि हम दोनों भी कत्ल कर दिए जाएंगे। देखो दाराब, मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो इतना बड़ा खतरा मूल लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। इसकी एक खास वजह है। वजह कुछ भी हो शशबील, दाराब ने भी मुस्तकिल मिजाजी से कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मेरी सच्ची मोहब्बत की कशिश है जो तुम्हें यहाँ तक खींच लाई है। शशबील ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी और कहा कि क्या तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है और क्या मुझे हासिल भी करना चाहते हो? शशबील, अगर मोहब्बत ना होती तो मैं यहाँ आने का खतरा क्यों मूल लेता? दाराब बड़े जज्बाती अंदाज में बोला, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें हासिल नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे कबीले में रहकर कम अज कम मैं रोजाना तुम्हें देख तो सकूंगा। तुम्हें देखने से पहले मैंने मंसूबा बनाया था कि रब और रबिया शोश के बदले में दोनों कबीलों में सुलह सफाई करा दूंगा, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैंने महसूस किया कि अब मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी है। इसीलिए तुम्हारे खुदाओं को लेकर खुद आ गया ताकि तुम्हारे करीब रहकर अपने दिल को तस्कीन देता रहूं। शशबील कहते कहते शर्माई, फिर संभल कर बोली कि दाराब, यकीन करो मेरा भी यही हाल है। मैं भी जानती हूँ कि शाह शौश से तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम हिम्मत करो और मेरे कहने के मुताबिक काम करो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो सकती हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है शशबील? दाराब बेचैन होकर बोला, तुम्हें हासिल करने के लिए तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा शशबील। बताओ कि मुझे क्या करना है। जहाँ तक हिम्मत का ताल्लुक है तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिस तरह मेरी उंगलियां रुबाब के तारों पर गर्दिश करती हैं, इसी तरह मेरे हाथ कब्जा शमशीर को हरकत दे सकते हैं। मैं एक अच्छा तीर अंदाज भी हूँ शशबील। शशबील इत्मीनान से बोली, तुम्हें ना तलवार की जरूरत पड़ेगी और ना तरकश संभालना होगा। गौर से सुनो, कल जश्न होगा, तुम रुबाब बजाओगे, शराब के दौर चलेंगे। शाह शौश का ये तरीका है कि जश्न के मौके पर वो जिससे खुश होता है उसे मुंह मांगा इनाम देता है। तुमसे तो वो पहले ही खुश है, तुम्हारे रुबाब से और ज्यादा खुश होगा। वो तुमसे पूछेगा कि तुम क्या इनाम में चाहते हो। तुम कोई जवाब न देना और रुबाब के राग रागनियों से उसे मस्त करते रहना। वो तुमसे बार बार सवाल करेगा। जब तुम महसूस करो कि शाह बिल्कुल मदहोश हो गया है, उस वक्त तुम उसे इनाम में मुझे मांग लेना। मेरा ख्याल है वो इनकार नहीं करेगा। अगर वो मंजूरी दे दे तो उसके सरदारों को गवाह बना लेना, फिर मैं सदा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। लेकिन शशबील, इनकार न करो दाराब। शशबील ने उसकी बात काट दी। शायद तुम्हें ये ख्याल हो कि शाह शौश के सरदार ये गवारा नहीं करेंगे कि उनके कबीले की लड़की दूसरे कबीले में ब्याही जाए। तुम इस तरफ से मुतमईन रहो। ये एतराज मजहबी पेशवा उठाते हैं, लेकिन जिस वक्त शराब का दौर चलेगा तो तमाम परोहत उठ के चले जाएंगे, कोई एतराज करने वाला नहीं होगा। लेकिन शशबील, कुछ कहने की जरूरत नहीं दाराब। शशबील ने उसकी बात फिर काटी। मैं ज्यादा देर ठहर नहीं सकती, मैं जा रही हूँ। रब और रबिया शौश तुम पर मेहरबान हो। कल अपना दिल खूब मजबूत रखना। शशबील तेजी से बाहर निकल गई। दाराब हैरान नजरों से खैमे के हिलते हुए पर्दे को देखता रह गया। जश्न की तैयारियां अलसुबह ही शुरू हो गईं। मैदान में एक बड़ा सा पंडाल बनाया गया। जानवरों और परिंदों का गोश्त बुर्रियां किया गया। इस जश्न में तमाम लश्कर को शिरकत की इजाजत थी। सबके लिए खाना तैयार किया गया। फर्श के किनारे किनारे लकड़ी के मटके और प्याले सजा दिए गए। दोपहर को दावत आम थी। खाने के बाद रब और रबिया शौश की मूर्तियां पंडाल में लाई गईं। मूर्तियां कालीन के फर्श पर रखी गईं। तमाम हाजरीन ने उन्हें सजदा किया। फिर मजहबी पेशवा मूर्तियों को लेकर एक खास खेमे में चले गए, जिसे आर्जी तौर पर अलहदा बनाया गया था। परोहतों के जाने के बाद शराब का दौर शुरू हुआ। शाह शौश ने मस्ती के आलम में दाराब को तलब किया। उसे रुबाब छेड़ने का हुक्म दिया। दाराब को मालूम था कि जश्न की असल महफिल तो रात गए को जमेगी। उसने बड़ी खूबी से शाह को ये बावर करा दिया कि असल धुनें तो रात को अपना रंग दिखाती हैं, इसलिए महफिल शब का इंतजाम किया जाए।
शशबील उसे ये बात समझाना भूल गई, लेकिन दाराब ने खुद ही रुबाब का मसला रात पर मुलतवी कर दिया। शाह शौश और उसके लश्करियों ने दोपहर का खाना तो रात ही हजम कर लिया था, लेकिन अभी उनका नशा पूरी तरह उतरा नहीं था कि महफिल शब आरास्ता हो गई। पहले दावत, फिर रब और रबिया शोश की पूजा और सबसे आखिर में मैनौशी का हंगामा बर्पा हुआ। दाराब हस्बे वादा अपना रुबाब संभाले पंडाल में पहुंच गया। जिस वक्त वो पंडाल में दाखिल हो रहा था तो शहजादी शशबील की कनीज ने उसके पास पहुंचकर आहिस्ता से सरगोशी की कि दाराब की नजर फौरन एक तरफ उठ गई।